নিয়ে গেলাম। খেয়েছি পাতে, দুধ মেখেছি ভাতে, খেয়ে গিয়ে শোনা, কে করেছে মানা? আয়না কাছে লক্ষ্মী, খাবি মাছের চৌকি, বাবু হয়ে বস না, আসতে কাটা চোষ না, অত কিসের তারা? আছে কি তোর পড়া? পাত্তি চাচা মোছা, কলে কি আচা? ও কি রে, এটো মুখেই চললি, অবিল্লি বিল্লি। নমস্কার মহাশয়। Music. ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश, धड़क धड़क भंडारा, झड़क झड़क मल्हारी, धड़क धड़क भड़क सली, चटक मटक फटक सली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। गणपत बजाना काय को बंद किया? नहीं होएगा। एक और टाइम म्यूजिक। रुको जरा, सबर करो। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल,
ये काली काली आंखें। चलो भाई जल्दी चलो। क्या बाबू भाई आपको दिखाई नहीं देता? कैसे दिखेगा हलकट? आंखों में चश्मा नहीं है, कैसे दिखेगा? क्या चश्मा लगेगा? हाँ चिल्ला क्यों रहे? ला रहा हूँ। कैसे किया आपने? अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। তো আমি ফার্স্ট অফ মোটু পাতলু টু যতগুলো ক্যারেক্টার আছে সবগুলোর ভয়েস আপনাদেরকে করে দেখাবো। সো যদি ভালো লাগে অবশ্যই তালি দিয়ে আমার সঙ্গে থাকবেন আর উৎসাহ বাড়াবেন। এইভাবে যদি উৎসাহ পাই তাহলে একটার পর একটা আরও মিমিক্রি চলতে থাকবে। তো ফার্স্ট অফ শুরু করছি মোটুর ভয়েস। মোটু কীভাবে কথা বলে? पर भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे देखो देखो, मैं तो फुरफुरी नगर से आया और तुम्हारे लिए समोसा भी लाया। खुशबू। এবার পাতলু কিভাবে বলে? পাতলু এইভাবে, আরে মোটু সমোসা খাও, अरे मोटू समोसा खाओ और शुरू हो जाओ। কি অডিয়েন্স ভালো লাগছে তো? এবার একটা ভিলেন রয়েছে, ভিলেনের নাম কি বলতে পারবে এনিওয়ান? মোটু পাতলুতে একটা ভিলেন জন বনেগা ডন। সো জন বনেগা ডন কিভাবে বলছে? এইভাবে, जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? मोटू पतलू मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वाह वाह, क्या कविता कही आपने, वाह वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। একটা ডাক্তার রয়েছে, ডাক্তারের নাম বলতে পারবে? এদিকে বলো বলো, নাম কি? डॉक्टर झटका। तो डॉक्टर झटका আসতে দাঁড়াও। ओए मेरे यार मार गुड़िया पापड़ वाड़ी नो कमाल कर दो यार मोटू पतलू मेरे प्राण। ओए यार এবার একটা ইন্সপেক্টর চিংগম। সো চিংগমের ভয়েস করতে একটু বেশি প্রেসার লাগে, তার জন্য আমি বেশি তালি চাই। ওকে, আইয়মা চিংগম কি জঙ্গল से बच रही है पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। भारत माता की कसम, रुक जाओ, तुम्हें कानून की कसम। আইয়মা। সো এটা ছিল চিংগমের ভয়েস। এবার মোটু পাতলু মোটামুটি শেষ। এবার আমি চলে আসছি অগি অ্যান্ড দ্য ককরোচেস। দেখেছো অগি কার্টুন? ওয়াও, খুব সুন্দর। এবার অগি কার্টুন একটা একটা করে আমি ক্যারেক্টার ধরে ধরে করছি, ঠিক আছে? নন স্টপ চলতে থাকে। ফার্স্ট অফ ন্যারেটর ভয়েস। आज का दिन है बड़ा सुहाना, ऑगी बना है स्विमिंग का दीवाना,
बीच समुंदर में जाके डुबकी लगाई, पर हाय रे उसकी किस्मत, उसकी पूंछ एक शार्क की जबड़े में आई। बच्चा पार्टी मत देना, टेंशन खाली पीली। ऑगी एंड द कॉकरोचेस के लिए हो जाए जरा एक बार जोरदार ताली। अच्छा है। এবার ফার্স্টেই কিন্তু অগি সকাল সকাল চান করতে চলে গেছে পুকুরে। তো চান করছে, ভাই বলছে হে ভাইয়া सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। I just love swimming। তো সেখানে কি হয়েছে, অগিকে কামড়ে নিয়েছে একটি শার্ক। তো অগি এবার ঘাবড়ে গেছে, আর অগি ভাই বলছে হে শার্ক छोड़ दे मेरे पूंछ को, छोड़ दे प्लीज। ए भैया दौड़ दौड़ के आओ, भाग भाग के आओ, अगर कुछ नहीं मिले ना तो मेरा चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के आओ, लेकिन प्लीज भैया मुझे बचा। এবার সেখানে পৌঁছে গেছে আমাদের জ্যাক ভাই, মানে অগির দাদা। তো সেখানে পৌঁছে গিয়ে বলছে ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओए छोड़ दे मेरे भाई को, वरना तुझे काई का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बलि हमेशा बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं। तो क्या हुआ, मेरा भाई एक बिल्ला है, लेकिन उसका जिगरा तो शेर का है। ओए छोड़ दे, वरना तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, सारे दांत उखाड़ दूंगा। ओए তো এবার জ্যাক সেখান থেকে চলে গেল, বাঁচাতে পারলো না। এবার চলে এসেছে বব দ্য বিল্ডার। বব आओ डक 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 डाए। आओ मैं हूँ बलवान बॉब, ऑगी के नेम से चुराता हूँ कॉप। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे, वरना तेरी तो ढक टिकी। এবার একে একে ককরোচগুলো, যেগুলো তিনটে ককরোচ। भाई भाई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ये शार्क की भेज में केमिकल लोचा है, इसका शारीरिक ही नहीं बल्कि इसका मानसिक संतुलन भी हिल चुका है। झप्पी बप्पी छोड़ो, कोने में ले जाके टप्पी देते, कॉकरोच गैंग हल्ला बोल। এবার আরেকটা ককরোচ, এবার বাবু বাবু ভাইয়ার মতো একটা ককরোচ কথা বলে। তো সেই ভাই বলছে भूख लग गया है, ये शार्क का बच्चा तो साला भूख लगा रहते हो। ये छपलू, ये टपलू, जैसे भूखा कुत्ता रोटी उठा कर लाता है ना रे, लाता कि नहीं, वैसे ये शार्क के बच्चे को मेरे पास ले किया। मैं साला उसको मस्त तेल में फ्राई करके ऑमलेट का साथ खाऊंगा रहते हो। सो आरेक्टा अबे टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम, और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा अगर कोई और करता है तो हमारी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे, वरना हो जाएंगे तेरी चिंता ता चिंता 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 ता। डोंट एंग्री मी। এবার আর লিটল কৃষ্ণার ভয়েস আমি লাস্ট শুনিয়ে, যেহেতু সময় খুবই কম, আমি মিনিমাম আধ ঘন্টার মতো পারফর্ম করতে পারবো, আর 200 থেকে বেশি ক্যারেক্টারের ভয়েস আমি শোনাতে পারবো। সো টাইম अरे पलटू কোথায় গেল রে এরা সব? কাউকে তো দেখছি না। এদিকে সকাল 9টা বেজে গেল, এখনো আমার চা খাওয়াটাই হলো না। পল্টু, এ পল্টু, তুই কি আমায় চা দিবি না? আজকাল দেখি তুই আমার খেয়ালই রাখিস না, ব্যাপারটা কি রে তোর? না না গৌতম, আমি আপনার খেয়াল না রাখলে আর কার খেয়াল রাখবো বলুন তো?
আমি এক্ষুনি কমলার কাছ থেকে চা নিয়ে আসছি। কি হচ্ছে? এত চিৎকার কেন এখানে? সকাল সকাল আমার পুজোটাই মাটি করে দিলে তোমরা। কোনো কাজ নেই তোমার, শুধু খবরের কাগজ পড়া ছাড়া। সকাল সকাল আমার দিনটাই নষ্ট করে দিলে তোমরা। হ্যাঁ, আমার তো কোনো কাজই নেই। আর তুমি যে কত কাজ করো। কাজের মেয়ে কমলা না আসলে তো সারাদিন মুড়ি খেয়ে কাটাতে হয়। তুমি তো শুধু টিভি আর সিরিয়াল, কাজ তো কিছু করো না। বেশ করি, কাজ করব কেন? বিয়ের সময় বাবার বাড়ি থেকে যে গাড়ি গাড়ি সোনা দানা খাট আলমারি নিয়ে আসলাম, সেটা কি তোমার মুখ দেখার জন্য? সবকিছু সুদ সমেত ফেরত দিয়ে দাও, আমি চলে যাব বাপের বাড়ি, আর থাকবোই না তোমার বাড়িতে। কি টিমাল ফেরত দেব? কখনো না, একটা ফুটি করিয়ে দেব না। তুমি যাও তোমার বাপের বাড়ি। তুমি গেলে আমি অন্তত শান্তি পাই। কি তুমি সবকিছু সুদ সমেত ফেরত দেবে না? ঠিক আছে, আমিও যাব না বাপের বাড়ি, তোমাকে ঠিক এইভাবেই জ্বালাবো। ছি, বেকার আসলাম আমি এখানে। আমি যাই, আমার সিরিয়ালের সময় যে হয়ে গেল। কর্তাবাবু, আপনার চা। তুই সব নষ্টের গোড়া। তুই সকাল সকাল আমায় চা দিলে আমার চিৎকারও বেরোতো না, আমার এই ঝগড়াটাও হতো না। তুই সব নষ্টের গোড়া। হ্যাঁ হ্যাঁ কর্তাবাবু, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি কাল আপনাকে সকাল 6টায় চা দেব, কোনো চিন্তা করবেন না। আরে না, সকাল 6টায় নয়, সকাল 6টায় আমি জগিং করি। তুই ঠিক 7টায় আমায় চা দিবি। ঠিক আছে কর্তাবাবু। ছবি তোলার জন্য মাইক দিলে হঠাৎ ছবি তোলার জন্য মাইক দিলে হঠাৎ। কর্তাবাবু, একটা হ্যালো কথা বলার ছিল, হ্যালো, কিন্তু বলবো কি বলবো না। বাবু আপনি কি যে মনে করবে? না না, আরে অনুষ্ঠান আছে, আর ক্যামেরা করবে ট্যাক্সি। সঙ্গে কথা বলতে ভয় লাগছে না, বুঝি। আজকে না, কালকে সকালে। কি বলবি বল না, বল। ভালো ভালো আপনি বলেছিলেন আপনার ছেলে ছোটা বাবু কালকে জুলাই মাসে টাটা ঘুরে পড়ে ডাক্তারি পড়া শেষ করে বাড়ি ফিরবে। হ্যাঁ, আসবে তো। ওই যে আমাদের পাশের পেশার বাড়ি গঙ্গাসাগর। ওষুধটা দিছে। গঙ্গাসাগর কি হলো? গঙ্গাসাগর বল না, বল। ডাক্তার আছে ওইখানকার রাইস মিলের মালিক আজকে পেশার তাই বলে ঠিক আছে। একমাত্র মেয়ের সঙ্গে আমাদের ছোটা বাবুর কথা বলেছিলাম, কিন্তু মেয়েটা একটু কানে কম শোনে। কি ওই কানে কম শোনা মেয়ের জন্য তুই আমার ছেলে সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিস? যে ছেলেকে পড়ানোর জন্য আমি 10 বিঘা জমি 2খানা পুকুর বিক্রি করে দিয়েছি, আর সেই ছেলের সঙ্গে আমি ওই কানে কম শোনা মেয়ের বিয়ে দেবো? তুই কত টাকা ঘুষ খেয়েছিস হারাম দাদা? কত টাকা ঘুষ খেয়েছিস? না না কর্তা বাবু, আমার ভুল হয়ে গেছে। এই সম্বন্ধ ক্যান্সার, এই সম্বন্ধ ক্যান্সার, এই সম্বন্ধ ক্যান্সার। হ্যাঁ রে পল্টু, তুই তো আমায় ভালোই কথা মনে করিয়ে দিলি। আমার ছেলে মানে তোর ছোটা বাবু ডাক্তার হয়ে এলে এখানকার মেয়ের বাবারা তাদের মেয়েদের নিয়ে দেবে আমার ছেলের বউ হওয়ার জন্য। কি করা যায় বলতো? একটা উপায় আছে কর্তা বাবু। কি উপায়? ছেলে আসার আগেই আপনি বিয়েটা ঠিক করে রাখুন। এর জন্য শাদি.com-এ বিজ্ঞাপন দিন,
শাদি.com ওটা আবার কি রে? কেন, এখানে ছোট বাবুর বায়োডাটা থাকবে এবং মেয়ের বাবারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, তখন আমরা বিয়েটা ঠিক করে রাখবো। আরে এ তো আমি রোজ খবরের কাগজে দেখি, পাত্র পাত্রী চাই, পাত্র পাত্রী চাই। হ্যাঁ, ওই একই ব্যাপার। মেমোরি কার্ড ফুল হইছে। তুই ঠিক বলেছিস, এতদিনে তুই সঠিক কথা বলেছিস। তাহলে আমরা তোর ছোট বাবুর জন্য পাত্রী চায়ের বিজ্ঞাপন দেব। চল তাহলে পাত্রী চায়ের বিজ্ঞাপন দিতে। এই যে শুনছো, কাল সকাল 10টায় আমি না ডান্স ক্লাসে যাব। আমি না বড্ড মোটা হয়ে যাচ্ছি, তাই আমাদের মহিলা ইউনিয়নের সভাপতি বলেছে যে ডান্স করলে নাকি রোগা হওয়া যায়। তাই আমি কাল সকাল 10টায় ডান্স ক্লাসে যাব। কি, তুমি ডান্স ক্লাসে যাবে? কে তোমায় এ সুবুদ্ধি দিল? ওই মহিলা ইউনিয়নের সভাপতি, কি নাম যেন তার? কেন, চুমকি দি? নিজের বয়সটা দেখেছো? বয়স তো কম হলো না। ছেলে কিছুদিন পর ডাক্তার শেষ করে বাড়ি ফিরবে। আমি ভাবছি ছেলের জন্য পাত্রী চায়ের বিজ্ঞাপন দেব। একটা সুন্দর মেয়ে দেখে শুনে ছেলের বিয়ে দেব। আর তুমি নাকি ডান্স ক্লাসে যাবে? যাও না, যাও যাও। শরীরে যে কটা হাড়হাড্ডি আছে সে কটাও ভেঙে চুরমার করে নিয়ে এসো। তোমার তাতে কি? ভালো কাজে তো কোনোদিনও সাহায্য করতে পারবা না। ছি, বেকার আসলাম আমি এখানে। যাই, আমার সিরিয়ালের সময় যে হয়ে গেল। কর্তাবাবু! কি রে, কি হলো তোর আমার? আমি পাত্রী চায়ের বিজ্ঞাপন দিয়ে এলাম। কাল সকালে বেরিয়ে যাবে, আপনি দেখতে পাবেন। এর জন্য মোট 5,000 টাকা লেগেছে। এত কেন রে? তুই তো বললি 4,000 টাকা লাগবে। আসলে ওখানে কিছু দালাল ছিল তো, তাই কিছু দিতে হলো। এর জন্য কাল সকালে বেরিয়ে যাবে। এখানেও ঘুষ? তুই যে আমায় কোথায় নিয়ে যাবি? চল বলে, কাল সকালেই দেখা যাবে। আরে ভাই, শুনছো তোমরা? আমাদের গ্রামের চৌধুরী বাবুর ছেলের বিয়ের জন্য পাত্রী চায়ের বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কই কই দেখি দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো। আরে ভাই, জানো তোমরা, চৌধুরী বাবুর ছেলেকে ডাক্তারি করার জন্য 10 বিঘা জমি, 2খানা পুকুর বিক্রি করে দিয়েছে। তাতে কি হয়েছে? সব টাকা ডিমান্ড হিসেবে মেয়ের বাবার কাছ থেকে তুলে নেবে। আমি বাবা ওইসব ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাবো না। কেন কেন? ওইসব ডাক্তার টাকা দিয়ে ডাক্তারি করা ডাক্তার, কখন নাড়ি কাটতে গিয়ে ভুঁড়ি কেটে দে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। ওই ছেলেটা নিপেনের ছেলে সঞ্জয় মনে হচ্ছে না? শুনেছি ছেলেটা পড়াশোনায় খুবই ভালো, কলেজের প্রফেসর হবে নাকি? ঠিক ঠিক তাই। ওই ছেলেটা নেট সেটে পাস করেছে। বর্তমান দিনের যা অবস্থা, না হলে কবে চাকরি পেয়ে যেত।
তবে কিন্তু ও চাকরি পাবেই, আজ হোক বা কাল। এই যে বাবা, সঞ্জয় নাকি? হ্যাঁ কাকু, আপনারা ভালো আছেন তো? আমি আপনাদের একদমই লক্ষ্য করি। আমি একটু টেনশনে আছি তো, এখনো চাকরি টাকরি হয়নি তো। না না বাবু, আমরা কিছু মনে করিনি। এখন তো সব ছেলেমেয়েরাই সিগারেট বিড়ি খায়। না না কাকু, আমি আর সিগারেট খাবো না। বড়দের সামনে সিগারেট খেতে নেই, সিগারেট স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। আচ্ছা বাবা সঞ্জয়, তুমি তো অনেক পড়াশুনো করেছো, আর আমার ছেলে একদমও পড়াশুনো করে না, খালি মোবাইল আর মোবাইল। মোবাইলটাই আমাদের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। না না জাকির কাকা, এটা আপনাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মোবাইলের সঠিক ব্যবহার করলে এর ভালো ফল পাওয়া যায়। আগে আমরা গ্রামে গঞ্জে যেসব তথ্য পেতাম না, সেগুলি এখন মোবাইলের সাহায্যে ঘরে বসেই পাওয়া যায়। আচ্ছা তাই নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ কাকু, মোবাইলে আপনারা ইলেকট্রিক বিল, এলআইসি প্রিমিয়াম দিতে পারেন। এর জন্য অফিসে যেতে হবে না। এছাড়াও পড়াশোনার যে কোনো প্রশ্নের উত্তর গুগলে সার্চ করলে খুব সহজেই পাওয়া যায়। আসলে কি জানেন তো কাকু, আজকাল ছেলেপেলেরা ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক নিয়েই বেশি সময় দেয়, তাই আর আচ্ছা সঞ্জয়, আমার ছেলেটা বালাবুড়ি স্কুলে ক্লাস 7-এ পড়ে। রোজ বাড়ি থেকে প্রাইভেট আর স্কুলে যায়, কিন্তু কাল এক মাস্টারমশাই ফোন করে বলল ও নাকি স্কুলে যায় না ঠিক মতো। তাই আমি ভাবছি ক্লাস 8-এ বালুরঘাট প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করে দেব। এখন তো সবাই প্রাইভেট স্কুলেই ভর্তি করাচ্ছে, এইসব স্কুলে তো পড়াশোনাই হচ্ছে না, তাই না সঞ্জয়? না না কাকু, আমি তো নিজেই বালাপুর স্কুলে পড়াশোনা করেছি। সবাই তো তাই বলে এখন। না না কাকু, এই স্কুলগুলিতে অনেক সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, যেমন কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, রূপশ্রী, আরো অনেক। ওই জন্য তো আমার মেয়েকে আমি সরকারি স্কুলে পড়াই। গত বছর আমার মেয়ে কন্যাশ্রীর 25,000 টাকা পেয়েছে। ওই টাকা দিয়েই তো আমার মেয়েকে আমি কলেজে ভর্তি দিয়েছি। তবে আমার ভাগ্যে মাধ্যমিক পাস করা হলো না। আমাদের সময় যা অবস্থা ছিল। কেন কাকা, আপনি তো এখনো বালাপুর স্কুল থেকে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় হতে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারেন। এই বয়সে? এখন তো আমার 40 পেরিয়ে গেল। তাতে কি, রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার জন্য কোনো বয়সের প্রয়োজন হয় না। আপনি যে কোনো সময় পড়াশোনা করতে পারেন। আচ্ছা তাই নাকি? তাহলে আমি কাল স্কুলে গিয়ে মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করব। আচ্ছা কাকা, অনেক সময় হলো, আমি এবার যাই। ঠিক আছে বাবা, যাও যাও, ভালো থেকো। তবে কিন্তু ছেলেটার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই। হ্যাঁ, পড়াশোনা করলে কত কিছু না জানা যায়। তাই তাই, ছেলেটা আজও বেকার, অথচ চৌধুরী বাবুর ছেলেটা টাকার জোরে ডাক্তার হয়ে গেল। তার নাকি বিয়ের জন্য পাত্রী চায়ের বিজ্ঞাপন দিয়েছে। তাহলে এবার আমরাও আসি। ঠিক আছে। এটা কার জন্য চাই? আপনার না আপনার সুনামধন্য ছেলে? আপনিও তো চৌধুরী বংশের একমাত্র ছেলে, তবে ভুলটা তো আপনারাই করেছেন, তাই না? তবে যাই হোক, আপনার কাকে পছন্দ আমাদের মধ্যে আপনার ছেলের জন্য পাত্র হিসেবে? কাউকে না, একদম না, কোনো মতেই না। তোমরা কেউ আমার ছেলের পাত্রী হওয়ার যোগ্য নও। তোমাদের আমি কখনো পাত্রী করবো না। কি? আমরা অর্ধনারী? আপনার ছেলের বউ হওয়ার যোগ্য না? একেই তো ভুলভাল বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তারপর আমাদের অপমান। আমরা আপনার বিরুদ্ধে মহিলা
এবং আপনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করব। চল তো, চল, এক্ষুনি চল। এ বল্টু, তুই কোন দালালকে দিয়ে কিভাবে পাত্রী চায়ের বিজ্ঞাপন দিয়েছিস রে? কখনো বলছে আমার জন্য পাত্রী চাই, কখনো বলছে আমার ছেলের জন্য পাত্রী চাই। তুই আমার মান সম্মান সব শেষ করে দিবি। এ খবর যদি তোর মালকিন জানতে পারে তবে এখানে লঙ্কা কাণ্ড ঘটে যাবে। মালকিন সব জেনে গেছে। কমলা আমাকে সব বলে দিয়েছে যে তুমি তোমার জন্য পাত্রী চায়ের বিজ্ঞাপন দিয়েছো। এখন আমার কি হবে? হে ঠাকুর, এই দিন দেখার আগে আমার মৃত্যু কেন হলো না? আমি ছেলেকে ফোন করে সব বলে দিয়েছি, ও বাড়ি ফিরছে। এ ভগবান, এক মুসিবত গেল আর এক মুসিবত এলো। তাই তো বলি জলহস্তিটা চিৎকার করতে করতে এলো না কেন? কি? আমি জলহস্তি আর তুমি কি? দেখে তো মনে হয় জঙ্গলি শুয়োরের মুখে একখান মোষ লাগানো খ্যাকশিয়াল। তাই ভাবি রোজ সকালে জগিং, ডায়েট চার্ট অনুসারে খাবার, এত দিনে বুঝতে পারলাম। কত বাবু, কি রে, কি হলো তোর আবার? আর কত না কাটাবি আমার? কাটা কাটা, সব নষ্ট করে তুই। ছোটা বাবু এসে গেছে। হাই, কই কই? মা, মা, আমি চলে এসেছি মা। কই বাবা, কই? মা, তোমরা ভালো আছো? হ্যাঁ বাবা, ভালো আছি। তুই ভালো আছিস তো? হ্যাঁ মা, আমি ভালো আছি। মা, তোমাদের না একটা কথা বলা হয়নি। কি কথা বাবা? মা, তুমি রাগ করবে না তো? বলো না মা, তুমি রাগ করবে না? না বাবা, রাগ করবো না। কি কথা বল বল। মা, আমি না দিল্লিতে মঞ্জুকে বিয়ে করে নিয়েছি। ও আমার সঙ্গেই ডাক্তারি করে তো। আসলে এত তাড়াতাড়ি সব কিছু হয়েছে, তোমাদের খবরটাই দেওয়া হয়নি। তাই বাবা, আমার বৌমা কোথায়? এই তো মা, তোমার বৌমা। এ বল্টু, আমার আমার মাথাটা কেমন জানি চক্কর দিচ্ছে। আমি আমি সবকিছু অন্ধকার দেখছি। বল্টু রে, বাবু, কি হলো আপনার? বাবা, কি হয়েছে মা? বাবা পড়ে গেল যে। ও কিছু না, তুই চুপ কর তো। ও তোর বাবা নাটক, কিছুক্ষণ পরেই উঠে যাবে। আমি দেখি আমার বৌমা কোথায়। এই তো মা, তোমার বৌমা। ইস, আমার বৌমাটা দেখতে কত সুন্দর, কি মিষ্টি, কত মডার্ন। বাবা, আমি যেমন বৌমা চেয়েছিলাম তুই ঠিক তেমনই বৌমা আমাকে এনে দিয়েছিস। হ্যাঁ মা। বৌমা, আমরা একসঙ্গে ডান্স ক্লাসে যাব, কেমন? তুমি শুধু ছেলে বউকে বরণ করবে আর আমি কই দেখি? বৌমা, ছেলে যখন বিয়ে করেই নিয়েছে তখন তো মেনে নিতেই হবে। তোমরা তো হুট করে চলে এলে, তোমাদের যে কি দিই। হ্যাঁ বৌমা, দেখি হাতটা।
মতামত না নিয়ে আপনারা কেউ আমার মতো ভুল করবেন না। নমস্কার। এদের আমি নাটকটি লিখেছি এদের জন্য, কারণ এরা মঞ্চস্থ করার জন্য এদেরকে সাহস জুগিয়েছি এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে এরা নাটকটাকে নামিয়েছে। সকলের জন্য ওকে ধন্যবাদ। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে, যে আপনারা যারা যারা এখানে এসছেন, অনেক অভিভাবক নিশ্চয়ই এসছেন, আপনারা জানেন কোন কোন বাচ্চার অ্যাকাউন্ট আছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কার কার নেই। তার কারণ যে সমস্ত বাচ্চাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না থাকার কারণে তারা বিভিন্ন ইনসেন্টিভ অর্থাৎ শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী, এবার মঞ্চে প্রবেশ করছেন বাংলা সারেগামা চ্যাম্পিয়ন অন্বেষা দত্ত মঞ্চে প্রবেশ করছেন। আপনি সমস্ত দর্শকের উদ্দেশ্যে বলছি, করতালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন, করতালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। ফোন করছি আমার ব্যান্ড অন্বেষা অল্টারনেটসের সঙ্গে বালাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা এখানে এসেছে আমাদের অনুষ্ঠান শুনতে দেখতে, এবং থ্যাংকস আ লট। সো প্রচুর ঠান্ডা এখানে, কলকাতার থেকে তো অনেক বেশি, কিন্তু ঠান্ডার মধ্যে তোমাদের ভালোবাসাটাই আমাদেরকে রাখছে। তো চলো অনুষ্ঠান শুরু করছি। প্রথম যে গানটা শোনাবো সেই গানটা গিয়ে আমি জি বাংলা সারেগামা পার উইনার হয়েছিলাম, তাই ইটস মাই ফেভারিট সং। আশা করছি সকলে ভালো লাগবে। এরপরে বাংলা হিন্দি নতুন পুরনো সব রকম শোনানোর আশা রাখছি, এবং যেরম যেরম তোমরা সবাই শুনতে চাইবে আমি শোনাতে চাইবো। আশা করছি সবার ভালো লাগবে।
সাইড ফিলে ভোকালটা একটু বাড়বে। বসো বসো। হ্যালো হ্যালো চেক, হ্যালো 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 চেক, হ্যালো চেক, হ্যালো চেক। সাইড ফিলে ভোকালটা বাড়বে, ড্রামসের সাইড ফিলে। হ্যালো হ্যালো চেক। মনিটরে কোথাও ভোকাল নেই, ভোকালটা ফিক্স করো, তারপরে উঠছি।
হ্যালো হ্যালো, এবারে বালাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিল্পী অন্বেষা দত্তকে বরণ করে আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা অর্পিতা ভৌমিক মহাশয়া, সঙ্গে আছেন শিক্ষিকা সোমা পাল মহাশয়া। সবাই একটু হাততালি দেবেন। উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করা হচ্ছে এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করা হচ্ছে। মিউজিশিয়ানদেরও বরণ করা হচ্ছে। ধন্যবাদ। এবার যেমন চলছিল গানের প্রোগ্রাম চলবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।
যতক্ষণ পারবো করবো, যদি 4-5টা গান হয় 4-5টা গানই। বেসিক রিকোয়ারমেন্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এখন অবধি আমার কাছে আসেনি, এবং গান গাইতে আমার গলাটা চিড়ে যাচ্ছে, সুতরাং খুব কষ্ট করে গান গাইছি, সুতরাং বারবার স্টপ নিচ্ছে, সেটার জন্য প্লিজ কেউ কিছু মনে করবেন না, আমি হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি, কারণ আমাদের তরফ থেকে কোনো ত্রুটি হয়নি, সাউন্ডের থেকে সমস্যা হচ্ছে, এবং আমি কাউকে ব্লেম করছি না, কোথাও হয়তো কোনো মিসকমিউনিকেশন হয়েছে, কিন্তু এভাবে গান গাওয়াটা সত্যি কষ্টকর, বিকজ আমার গলাটা চিড়ে যাচ্ছে, মনিটরে কোনো ভোকাল নেই। আমরা প্রত্যেক দিন অনুষ্ঠান করি, কোনো জায়গা থেকে আমাদের এরকম থামিয়ে অনুষ্ঠান থামিয়ে এটা করতে হয় না। সো আইদার এটা ফিক্স করো, নাহলে অনুষ্ঠান করতে পারো।